Hürmetli cemaat, bugün sözümüz umumi rəvişdə zəkat turunda, xüsusi ayrım rəvişdə jiyib alğan uңышlardan gışır zəkatın biriu turunda bulacaq. Rabbimiz Qur'anda müminlərə bulay deb buyurğan: A'udhu billahi mineşşeytanirracim ve atu haqqahu yawma hasadih. Uңышларын alğan günni tiyişli ülüşün tüləgiz. Yani üstürgen jimiş jileklerigizden, yaşılçelerigizden, iginlerigizden uңış jiyip alğan günni tiyişli haqqın birigiz, gışırın tüləgiz. Allah Teala ikinci bir ayette aytken: Ya eyyühellezine amenu anfiqu min tayyibati ma kasabtum ve mimma akhrajna lekum minel ard. Ey iman getirgenler! Kəsip itip tapqan mallarınızdan, hem biz sizin için jirden çıgargan uңышlardan yaxşısın Allah kuşkan orunlarga birigiz. Sahih el-Bukhari'da İbn Umar radıyallahu anhu'dan rivayet kılıngan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken: Fîmâ saqatis semâ'u vel-uyûnu ev kana athariyen el-ushru ve ma suqiya bin-nadhi nisful ushri. Yağmur hem jir astı sularından dım alıp üsken, yaki başka tabii yol bilen üsken uңышlardan gışır, ondan bir ülüşü alına, su sebep üstürilgen uңышlardan yartı gışır, 20'den bir ülüşü alına. Getirilgen ayetlerde Allah Teala bizge kim özleri mümin musulman dip sanaganlarga dinimizning 5 tireginin birisi bolgan zekatni berirge emir ite. Uңышlardan jiyip algaç da bütün tür aşlıklardan, jimişlerden, yeşilçelerden, baldan zekat çıgaru, gışırını biru farız. Fakat utun, salam, pişen kebek nerselerinin gene zekatı yok. Hadiste Allah'ın içisi aleyhisselam anlatkan: Yağmur suyu, yakındağı yılğa suyu, jir astı suları bilen, yani su sipmişe, arık kazımışe, tabii yol bilen üsken uңышlardan zekat itip, ondan bir ülüşün biri farız mecburi. Şuna da bu zekatni gışır dip eyteler. Su sebep üstürilgen uңышlardan 20'den bir ülüşün biri tiyişli. Bu tür zekatning nisapları, miqdarları, kulemi yok. Küp mü, az mı bolsa da şol kadar jiyip algan uңышlardan ondan bir ülüşün biri mutlak mecburi. 10 kapşıktan bir kapşık, 10 şilekten bir şilek, 10 dananın ştukның birisi. Bolsun mu berengi, kişir, soğan, kabiste, alma, pomidor, qiyar, jilekler, buday, arış, arpa, bal hem başka nerseler barısından da zekat biru tiyişli. Gışır her bir musulmanga farız. Onun bay, akıllı tügel, belagatga erişken boluğu da şart tügel. Sabıy hem divana kişilerinin jirlerinden alıngan uңышlardan da ondan bir ülüşün biri farız. Zekat fakat musulmanlarga gana birilirge tiyişli. Birgenimiz zekat dip sanalsın için köngülden niyet kılı kirek. Eğer bulay gana yerden bölek yüzünden birilse, on zekatga gitmez, zekat bulup sanalmaz. Rabbimiz bizge Kur'an'da zekat hem gışırlarının kimge birilgenin aytken: İnnemas sadaqatu lil fuqara'i vel mesakin vel amilin aleyha vel muallafati kulubuhum ve fir riqabi vel garimin ve fi sabilillahi ve benis sabili faridatan minallah vallahu alimun hakim. Sadaqalar, zekatlar fakirlerge, miskinlerge, zekat jiyuşlarga, köngülleri İslamga jelip itilgenlerge, qıllarını azat ituge, buruşun tölerge kişi jitmegenlerge, Allah yoluna
һәм малсыз калган мусафирларга тиешле. Бу Аллаһтан фарыз ителде, бит Аллаһ Тәгалә белүче һәм хикмәт иясе. Закат һәм гышырны кеше үзенең атасына, анасына, баба һәм әбисенә, балаларына, оныкларына, иренә яки хатынына һәм бай кешеләргә бирсә, бу дөрес булмый, закат дип саналмый. Закат ярлыларга, мискиннәргә, мохтаҗларга бирелергә тиешле. Ярдәм кулын сузган кардәшләребезнең ярдәмнәрен Аллаһ Тәгалә кабул кылсын, малларына бәрәкәт бирсен. Җәмәгать закатның файдалары күп. Мал закатын гышырны тиешле урыннарга тапшыру, мохтаҗ кешеләргә үзләренең гади ихтиҗларын канәгатьләндерергә булышлык итә. Бу инде үз чиратында җәмгыятьтә тынычлык, татулык тудыра. Закат үзара көнләшү, күрә алмаучанлык, дошманлык тойгыларын бетерә. Бит мөэминнәр бер-берсенә туганнар. Ләкин туганлык тойгылары буш урында түгел, бер-береңне ярату, хөрмәт итү, кардәшеңә ярдәм итү белән барлыкка килә. Үзең тук булып та дин кардәшең ач булса, мохтаҗлыкта яшәсә, нинди туганлык булсын соң? Ат-Тирмизидә Имам Әхмәдтә Az-Зубайр ибн al-Аввам радиллаһу анһудан риваят кылынган хадисның башында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безне кисәтеп әйткән: Дабба илейкум даул умами каблакум al-hasad wal-baghdha hiya al-haliqa la aqulu tahliqu ash-sha'ra walakin tahliqu ad-din. Сезгә моңа кадәр булган өммәтләрнең ширләре йыгуы мөмкин дигән. Көнләшү һәм күрә алмаучанлык, дошманлык ширләре, бу тойгылар кыргыч кебек. Әйтмим чәчләрне кыра дип, ләкин алар динне кырадыр, динне битерәдер. Закатның файдасы аны бирүчегә дә күп. Закат гышырлар гөнаһларыбызны паклый, безне саранлыктан саклый. Абу Даудта Абдулла ибн Амр радиллаһу анһудан риваят ителгән хадистә Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям булай дигән: Iyyakum mashha fa innama halaka man qablakum man kana qablakum bish-shuhhi amarahum bil-bukhli fabakhilu wa amarahum bil-qati'ati faqata'u wa amarahum bil-fujuri fafajaru. Кымсызлыктан сакланыгыз. Бит сездән алда булганнар шул кымсызлыклары, саранлыклары аркасында һәлак булдылар да. Ул аларга туганлык җипләрен үзергә боерды һәм үздиләр дә. Ул аларга бузыклык кылырга боерды һәм бузыклык кылдылар да. Закат гышырлар бирү безне юмартлыкка өйрәтә. Шулай итеп Аллаһка шөкер итәбез. Дөньяга булган мәхәббәтебез кими, Аллаһка булган мәхәббәтебез арта. Арабызда ихтирам, мәхәббәт барлыкка килә. Безнең җыйган уңышларыбыз, малларыбыз, байлыкларыбыз чистара. Әл-Хакимдә Җабир ибн Абдулла радиллаһу анһудан риваят кылынган хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره. Әгәр мал мөлкәтеңнән закатын бирсәң, аның зарарыннан котылдың дигән сүз. Әйе туганнар, малларыбызның да, байлыкларыбызның да зарары бар. Әгәр бәндәнең күңелен байлыкка мәхәббәт тойгысы чолгап алса, ул аның кулына әверелә. Сахих аль-Бухаридә Абу Хурайра радиллаһу анһудан риваят кылынган хадистә Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: Та'iса абдуд-динари вад-дирхами вал-катифати вал-хамиса ин у'тия радия ва ин лам ю'та лам ярда. Һәлак булды динар һәм дирхәм дигән акчаларның кулы ва бәрхәт, ефәк кебек затлы әйберләр, затлы киемнәр кылы. Әгәр аңа бирелсә риза була, бирелмәсә риза булмай.
Күрәбез, кайберләр мал, байлык артыннан көн-төн чабалар. Аларның намаз укырга вакытлары юк, ураза тотырга көчләре җитми, закат бирергә теләмиләр. Шулай итеп кеше һәлак була. Әйе, имансыз яки иманы зәгыйф бәндә Аллаһның шикләренә ихтибарсыздыр. Бик җиңел аңа гөнаһ кылу. Ул һәр вакыт үзен аклар өчен сәбәпләрен таба. Мәсәлән, мал закатын гышырын бирми, мин үзем мохтаҗмын, үземә җитми ди. Иманлы кеше чын мөмин Аллаһның шикләренә нык ихтибарлы. Ялгыш онытылып кичкенә гөнаһ кылса да, шунда ук Аллаһны исенә төшерә, тәүбә кылып Аллаһка кире кайта. Бу эше өчен нык үкенә. Мәсәлән, мал закатын дөнья мәшәкате белән онытса, исенә төшергәч тә, шунда ук аны бирергә юлын эзли. Җәмәгать, закат итеп бирелгән уңышларыбыз, малларыбыз, җыйган байлыкларыбыз кимемәс, киресенчә артыр. Аллаһ Тәгалә Коръәндә булай дигән: وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Аллаһ ризалыгы өчен закат яки садака бирүчеләрнең маллары артыр, әҗр саваплары күбәер. Бит бу бирелә торган өлеш безнеке түгел, ул мохтаҗларга бирелергә тиешле. Раббыбыз яңгырларын яудырмаса бер нәрсә дә үсмәячәк. Бит Аллаһ Тәгалә ул безнең Раббыбыз, безне юктан бар итүче, ризыкландырып, ниғмәтләрен бирүче. Закатын бирмәгән кеше гөнаһка батып, Аллаһ Тәгаләне ачуландыра. Аның малының бәрәкәте китә, тормышында именлек, тынычлык бетә. Безгә Раббыбызга, аның биргән ниғмәтләренә, яңгыр суларына, ризыкларга, тапкан малыбызга шөкер итәргә һәм закатны түләргә ашыгырга кирәк. Әгәр шөкер итсәгез, Аллаһ Тәгалә шөкер итү турында булай дип әйткән: لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Әгәр шөкер итсәгез, ниғмәтләренне арттырырмын. Әгәр күфрлек кылсагыз, газабым бик катыдыр дип әйткән Аллаһ Тәгалә. Инде закат нисабына килгәндә, алтын бәясе белән 230 мең тиешле, көмеш бәясе белән 20 мең, фитр садакасының нисабы 100 сум, миқдары 100 сум, фидия 200 сум. Бөтен ислам галимнәренең уртак фикеренчә, кем фарызлыгы аңлатылганнан соң да мал закатын гышырын түләргә баш тарта, ул миңа фарыз түгел дип әйтә, ул диннән чыгып китә. Димәк, ихтибар итәргә кирәк җәмәгать. Шушы закаттан баш тарту аркасында кеше гомумән диннән чыгып та китүе ихтимал. Аллаһ Тәгалә андый нәрсәләрдән безне сакласын. Аллаһ Тәгалә биргән гышырларыбызны, закатларыбызны кабул итеп, җыйган уңышларыбызга, ризыкларыбызга бәрәкәтен насип итсә иде. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم السميع الدعاء.